Hello students, good morning everybody. Right, today botany class. Already I explained the syllabus and also morphology of flowering plants second unit also. Then in morphology of flowering plants you can also explain into the root and stem and leaves and also fruit, then seed also. Parts are explained into the previous video, and then in these parts of plants only presents into the only flower are there, so that flower topic yes, right. Structure of flower. First of all, what is the structure of flower? A modified to the modified and considered a shoot useful for reproduction in angiosperms is called flower. What is the flower? A modified of considered the flower. It is produced to the shoot or stem. ఎక్కడి నుంచి ఫ్లవర్ అనేది కాండం నుంచి ఏర్పడతా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఏ మోడిఫైడ్ అండ్ కండెన్స్డ్ షూట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రీప్రొడక్షన్. దేనికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఫ్లవర్ అనేది? ప్రత్యుత్పత్తికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ యాంజియోస్పెమ్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లవర్. ఓకే, ఫ్లవర్ అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి? డెఫినేషన్: a modified and considered shoot useful for reproduction in angiosperms is called flower. Okay, this is the structure of flower. This is the stem. ఓకే, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి భాగాల్లో స్టెమ్ భాగంలో మనకు కనిపించేటువంటి నిర్మాణం ఉంది. ఈ నిర్మాణంలో దిస్ ఈజ్ స్టెమ్, ఇట్ ఈజ్ లీఫ్, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్లవర్. సో it is a shoot ante stem. It is produced to the arise to a number of flowers. Okay, this is the flower structure. And definition em cheppochu: a modified and considered shoot or stem. It is useful for reproduction in angiosperms are called, it is a flower. Okay, then also its flower presenting to the number of parts are presenting to the flower. There it is the useful of reproduction modes also there. And also parts of a typical flower, it is the presenting to the number of organs are there. That is a parts of typical flower ga చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే, thalamus or torus, it is the presenting of the apical part of the flower. It is presenting to the number of parts is there in the apical surface. These are presenting to a stigma. It is a stigma, and also it is a style, and also these four members, it is a stamens, and it is a corolla, and also it is ovary, and it is a pedicle, it is a thalamus, it is a green color, it is the calyx. Totally number of parts are main parts are presenting to the in this flower. That is the thalamus and ovary and calyx and corolla and stamen and style, and also stigma. It is the main parts of the flower. Okay, and the part of flower, it is the presenting to a from the nodes modified leaves called floral leaves are developed. The floral leaves are developed into the, it is a nodes and internodes. Okay, then floral leaves. In a typical floral flower, 4 sets of ఫ్లోరల్ లీవ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్స్. అంటే 4 రకాల భాగాలు, ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు 4 ఉంటాయి అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద? ఇట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలిక్స్, అండ్ దెన్ కరోల్లా అండ్ ఆండ్రోయిసియం, అండ్ ఆల్సో గైనోయిసియం. సో క్యాలిక్స్, కరోల్లా. క్యాలిక్స్ అంటే
రక్షక పత్రావళి అంటారు. తెలుగు ఏంటి? రక్షక పత్రావళి అని. కరోల్లా అంటే ఆకర్షక పత్రావళి అని. ఆండ్రోయిసియం అంటే దీన్ని కేసరావళి అని. గైనోయిసియం దీన్ని అండాశయము అనేటువంటి ఈ 4 రకాల భాగాలు అనేవి. ఇన్ ఏ టైపికల్ ఫ్లవర్ 4 సెట్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ లీవ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్స్ అంటే 4 రకాల ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు అనేవి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ క్యాలిక్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కరోల్లా అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆండ్రోయిసియం అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ గైనోయిసియం. దీస్ 4 types of parts are presenting to the flower. Okay, in the perianth calyx and corolla together called as a perianth. Perianth అంటే ఏంటి? corolla and calyx. The first whole calyx and second whole corolla, it is our perianth, are non-essential parts of organs of flower. Androecium and gynoecium are essential flowers. అంటే essential and non-essential అంటే మనకు కనిపించేటువంటి 4 ముఖ్యమైన భాగాలు కనిపిస్తాయి కదా, క్యాలిక్స్, కరోల్లా, ఆండ్రోయిసియం, గైనోయిసియం. అంటే దీంట్లో మనకు ఉపయోగపడే భాగాలు ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ అంటారు. నాన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ అంటే ఉపయోగపడినటువంటి భాగాలు నాన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ అంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతూ ఉంటుందో, ఫలదీకరణ జరుగుతూ ఉంటుందో, జరగగానే మనకు కరోల్లా, క్యాలిక్స్ అంటే ఆకర్షక పత్రావళి, రక్షక పత్రాలు రెండు కూడా అవి రాలిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని నాన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్గా పిలుస్తూ ఉంటారు. అంటే అవి పనికి రానటువంటి భాగాలు, నాన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్. దెన్ ఆండ్రోయిసియం అండ్ ఆల్సో గైనోయిసియం బోత్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్. అంటే ఇవి పనికొచ్చేటువంటి నిర్మాణాలు కాబట్టి వీటిని ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్గా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆండ్రోయిసియం అంటే కేసరావళి అండ్ గైనోయిసియం అంటే అండాశయం. రెండు కూడా యూజ్ అయ్యేటువంటి భాగాలు కాబట్టి వీటిని ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్గా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఆల్సో అదేవిధంగా మనకు ఫ్లోరల్ లీవ్స్లో వచ్చేసి మనకు ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు ద ఇట్ ఈస్ ఆండ్రోయిసియం అండ్ గైనోయిసియం బోత్ ఆర్ యూజ్ టు ద విచ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ మోడ్స్. ఓకే, దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. చూడండి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్లో కనుక చూసినట్లయితే మనకు యాంటీరియర్ సైడ్ అండ్ పోస్టీరియర్ సైడ్ అనేటువంటి రెండు పార్ట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ పార్ట్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ బాగా కనిపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ పోస్టీరియర్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ నిర్మించబడుతూ ఉంటుంది. యాంటీరియర్ సైడ్ అనేదేమో దిగువ ప్రాంతంలో ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్లవర్కి. ఓకే, చూడండి, ఇట్లా ఉన్నటువంటి నిర్మాణంలో యాంటీరియర్ సైడ్ అంటే ద బ్రాక్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్. ద బ్రాక్ట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ ఏ బ్రాక్ట్, దిస్ టోటల్లీ ఆర్ బ్రాక్ట్ సైడ్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ పోస్టీరియర్ సైడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ anterior side, the mother axis side of the flower. These are totally posterior and these totally anterior side of the flowers. Okay, two positions are presenting to the flower. Okay, and then other one, these are presenting to the both sides are presenting to the develop to a shoot or stem, and also this the develops into a number of flowering organs also. Okay, and also after structure of flower and these flowers has been divided to the two types of flowers are so there, that is based upon sexuality of the flower. అంటే ఈ ప్రత్యుత్పత్తికి ఉపయోగపడేటువంటి పుష్పాలు అనేవి మనకు 2 రకాలు ఉంటాయి. దాంట్లో ఏంటివి? బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అని, యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అనేటువంటి 2 రకాల నిర్మాణాలు అనేవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్ మీన్స్ ఫ్లవర్ విత్ బోత్ ఆండ్రోయిసియమ్స్ అండ్ గైనోయిసియం. అంటే విచ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కంటైనింగ్స్ టు ద ఆండ్రోయిసియం అండ్ గైనోయిసియం. అంటే ఆండ్రోయిసియం, గైనోయిసియం, కేసరావళి, అండాశయాలు అనేవి 2 కూడా ఒకే పుష్పంలో, ఒకే ఫ్లవర్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. దెన్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఇది ఆండ్రోయిసియం కానీ గైనోయిసియం కానీ ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఫ్లవర్లో నిర్మించబడి ఉన్నట్లయితే దాన్ని యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్గా పిలుస్తూ ఉంటారు. మరి వీటిని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు?
బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్ విత్ బోత్ అంటే ఫ్లవర్స్ కంటైన్స్ అంటే కలిగి ఉంటాయి. ఒక ఫ్లవర్ అనేది లేదా ఏ ఫ్లవర్ అయితే ఆండ్రోయిసియంని మరియు అదేవిధంగా గైనోయిసియంని రెండింటిని కలిగి ఉంటుందో దాన్ని బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అని. మరి యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఫ్లవర్ విత్ ఎయిదర్ ఆండ్రోయిసియం ఆర్ గైనోయిసియం, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే కలిగి ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్గా మనము పిలుస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఈ విధంగా సెక్సువాలిటీని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ రెండు రకాలుగా మనం వీటిని వర్గీకరించవచ్చు. అదేవిధంగా మేల్ ఫ్లవర్ ఆర్ స్టామినేటెడ్ ఫ్లవర్ అంటే కేసరాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్. మేల్ ఫ్లవర్ అంటే కూడా సేమ్ కేసరాలు అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ పురుష భాగాలు అని అర్థం. సో మరి మేల్ ఫ్లవర్ కావచ్చు, దాన్నే స్టామినేట్ ఫ్లవర్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. మరి ఏంటివి మేల్ ఫ్లవర్, స్టామినేట్ ఫ్లవర్ అంటే ఏంటి అంటే యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ విత్ ఆండ్రోయిసియం, ఒకే ఒక సెక్సువల్ ఆర్గాన్ అనేది కల్పిస్తూ ఉంటుంది. లేదా ఏ పుష్పం అయితే ఒకే ఒక సెక్సువల్ ఆర్గాన్ని లైంగిక అవయవాన్ని కలిగి ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద ఆండ్రోయిసియాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉండేటువంటి పుష్పాన్ని మేల్ ఫ్లవర్ అని. అదేవిధంగా ఫిమేల్ ఫ్లవర్ అంటే చూడండి, యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ విత్ గైనోయిసియాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉండేటువంటి ఫ్లవర్ని లేదా పుష్పాన్ని ఫిమేల్ ఫ్లవర్గా పిలుస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏమర్థం చేసుకోవాలి, ఆండ్రోయిసియం అంటేనేమో పురుష భాగాలు అని, మరి గైనోయిసియం అంటేనేమో స్త్రీ భాగాలు ఫిమేల్ కానీ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అదేవిధంగా సెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్, మరి ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతూ ఉందో కనుక చూసినట్లయితే చూడండి, దిస్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద సెక్సువాలిటీ ఆఫ్ ఫ్లవర్, సెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ plants are presenting to the sex distribution of their, it is the monoecious plants and dioecious plants. రెండు రకాల ప్లాంట్స్ అనేవి ఈ సెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మరి చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ ద సెక్సువాలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ ద సెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద త్రీ టైప్స్ అంటూ ఉన్నాడు. కామన్గా మనకు కనిపించేటువంటి ఆర్గన్స్ ఓన్లీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం, మొనీసియస్ ప్లాంట్. ఏంటి మొనీసియస్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్ విత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్. ప్లాంట్స్ విత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ మొనీషియస్ ఫ్లవర్స్ అని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మరి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా కనుక చూసినట్లయితే ఈ మొనీషియస్ ఫ్లవర్స్ చూడండి, మేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ రెండు కూడా ఒక దాంట్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూసినట్లయితే కోకస్ న్యూసిఫెరా, కొబ్బరియం. ఓకే, మరి ఇంకోటి కనుక చూసినట్లయితే అకలాఫియా అనేటువంటి ప్లాంట్ ఉంది. మరి డయోసియస్ కనుక చూసినట్లయితే చూడండి, డయోసియస్ ప్లాంట్స్లో ప్లాంట్ విత్ ఎయిదర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్, ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ బోత్, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మేల్ ప్లాంట్, ఇట్ ఈస్ ద డయోసియస్ ప్లాంట్ విత్ మేల్ ఫ్లవర్స్ని మాత్రమే కలిగి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ను మాత్రమే కలిగి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనకు రెండు రకాల మేల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, మరి బెస్ట్ ఉదాహరణ వీటికి కనుక చూసినట్లయితే డయోసియస్ ప్లాంట్స్కి తాటి చెప్పుకోవచ్చు. బొరాసస్ అంటే ఏంటి, తాటి మనము బెస్ట్ ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వాలిస్నేరియా కూడా మనకు డయోసియస్గా పిలుస్తూ ఉంటాము. దీంట్లో కూడా మేల్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ బోత్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకో ప్లాంట్ ఏంటి, 3 రకాలు అనుకున్నాం కదా. మరి 3వ రకమైనది ఏంటి, పాలీగామస్ ప్లాంట్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. మరి పాలీగామస్ ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్స్ విత్ యూనిసెక్సువల్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఒకే పుష్పంలో 2 రకాల ఆర్గాన్స్ అనేవి కలిగి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమని పిలుస్తూ ఉంటారు, పాలీగామస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంజిఫెర్రా ఇండికా అంటే మామిడిగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పాలిగోనం ప్లాంట్ కూడా బెస్ట్ ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్ అమ్మ, ఎప్పటికప్పుడు ఇవి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని రాయండి.